السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گناہ کے بارے میں بات کریں گے۔ گناہ کے متعلق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا، یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلاً حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ، کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا۔ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ گناہ کی حقیقت، گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کا آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے بعض درختوں پر پیلی سی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشوونما رک جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے اور اگر علاج نہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ گناہ کی تاثیر، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کی ندامت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لیے چھوٹا ہو یا بڑا، بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ہر وہ کام جس سے شریعت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان کی کوشش، اب دیکھیں شیطان کی کوشش کیا ہے۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے، آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے کہ تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اس لیے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، جبکہ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو۔ بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے،
जिनों के और आदमियों के, बेशक वो थे खसारा पाने वाले। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। छोटे गुनाह को छोटा नहीं समझिए, छोटे गुनाह को बिल्कुल छोटा नहीं समझिए। यहाँ पर आकर सालिक को एहतियात ज़रूरी है कि वो हुक्म खुदा को हुक्म खुदा समझे और वो अपने दिल में अज़मत इलाही इतनी बिठाए कि हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ इसके जहन में ख़याल ही पैदा ना हो। इसलिए कहा गया है कि तुम छोटे गुनाह को हरगिज़ छोटा ना समझो, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों से ही मिलकर बनते हैं। इसलिए जब इंसान गुनाह सगीरा पर इसरार करता रहता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कबीरा बन जाता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर एक कौल बहुत मशहूर था। अक्सर सहाबा गुफ्तगू के दौरान वो कौल एक दूसरे के सामने पढ़ा करते थे। इस कौल का मफ़हूम ये बनता है कि इसरार से कोई गुनाह सगीरा नहीं रहता और इस्तिग़फ़ार से कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वतहसबूनहु हय्यिनन वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, और तुम इसको हल्का समझते हो, हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। बनी इसराइल में एक राहिब थे, इनका नाम दामूस रहमतुल्लाह अलैह था। इनके इलाके में खुश्क पहाड़ थे, इन पर सब्ज़ी का नामो निशान भी नहीं था। एक मर्तबा वो अपने घर से बाहर निकले तो इनकी नज़र पहाड़ पर पड़ी। दिल में ख्याल आया कि अगर यहाँ आबशारें होती, मरगज़ारें होती, दरख्त होते तो कितना अच्छा मंजर दिखाई देता। अब अगरचे उन्होंने अपने दिल दिमाग में ये बात सोची थी, मगर जो ज़्यादा मुकर्रब होते हैं इनको छोटी बातों पर भी पकड़ आ जाती है। लिहाजा इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इताब हुआ और दिल में ये बात अलका हुई, अब तुमने बंदगी छोड़ दी और हमारे मशीर बन गए, अब तुम्हें हमारी तख्लीक में नुक्स नज़र आता है। बस इस बात के दिल में अलका होने पर इनको अपनी गलती का इतना एहसास हुआ कि ये तो आदाब खिलाफ बंदगी के है। उन्होंने ये सोचना शुरू किया और रोना शुरू कर दिया कि ये तो आदाब बंदगी के ख़िलाफ़ है, मैंने ऐसा क्यों सोचा। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक होती है कि फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलती का एहसास होने पर उन्होंने ये नियत कर ली कि जब तक मुझे वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारा नहीं मिल जाएगा कि मेरी गलती को माफ़ कर दिया गया है, मैं इस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊँगा, और यूँ मैं अपने नफ्स को सज़ा दूँगा। एक मरतबा बस्ती वालों के यहाँ कोई तकरीब थी। हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ पर मौजूद थे। किसी ने कहा, जी खाने के लिए तशरीफ़ लाइए। उन्होंने फरमाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा, जी रात के वक्त तो रोज़ा भी नहीं होता। उन्होंने फरमाया, रोज़े की बात नहीं है, मैंने खाना ही नहीं है। कुछ लोग लसूड़े की मानिंद होते हैं वो जो है चिमट जाते हैं और अगले बंदे की मजबूरी को समझने के बजाय अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इन में से कुछ बंदों ने कहा, नहीं हज़रत, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अब इधर से इसरार और उधर से इनकार। बाला आखिर इन में से किसी एक ने कहा, जी आप ये तो बताइए कि आपने खाना पीना क्यों बंद किया है। अब उन्होंने साफ साफ बात बता दी और कहा कि मैंने इसी वजह से खाना पीना छोड़ दिया है। वो अवामुन नास थे, वो इस बात को कैसे समझते। लिहाजा वो हंस कर कहने लगे, भला ये भी कोई बात है। हत्ता कि उन सब ने मिलकर कहा, जनाब आपके इस गुनाह पर जो अजाब होगा वो हम सब मिलकर तकसीम कर लेंगे, आप खाना खाएं। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज कहे तो दामूस रहमतुल्लाह अलैह के दिल में फ़ौरन इल्हाम हुआ कि ए मेरे प्यारे, ये लोग अजाब को इतना हल्का समझ रहे हैं, लिहाजा आप इस बस्ती को फ़ौरन छोड़ दीजिए, इन सब को अभी हलाक कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। यूँ बंदा अपनी औकात भूल जाता है और नहीं समझता कि परवरदिगार की पकड़ फिर कैसे होती है। ख़तरे की बात, जब इंसान किसी गुनाह को हल्का समझना शुरू कर दे तो ये बड़ी ख़तरे की बात होती है। बल्कि मशाइख ने कहा कि जिस गुनाह को लोग हल्का समझें वो अल्लाह के यहाँ बड़ा होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए दोस्त, ये ना देखना कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि इस ज़ात की अज़मत को सामने रखना जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में अलका फरमाया कि मेरे बंदों से कह दो कि ये गुनाह करते वक्त बाकी मखलूक से पर्दा कर लेते हैं और इन तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं जिनसे मखलूक देखती है, लेकिन इस दरवाज़े को बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार देखता हूँ। कि अपनी तरफ देखने वालों में से ये सबसे कम दर्जे का मुझे समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदल व इंसाफ से मुठभेड़ हुई तो कोई भी गुनाह सगीरा नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदल व इंसाफ से
مڈبھیر ہوئی تو کوئی گناہ بھی صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ لہٰذا میرے بہن بھائیوں، اگر اللہ رب العزت فضل فرما دیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معاف فرما دیں، لیکن اگر عدل فرمائیں گے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔